ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ KP ਸਿੰਘ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। यूनीफॉर्म सिविल कोड इस देश भर में बहस चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक मैंबर पार्लीमेंट ने प्राइवेट बिल लैके आंदा, उस तो बाद ये बहस होर वड्डी होगी। हालांकि इस मुद्दे ते बहस बहुत लंबे चिर तो चलती पई है तो जदों किसी धिर का एजेंडा बन जाए तो उस एजेंडे तो बाद बाकी सियासत जी वो सवाल चुकती है तो जी घट गिनतियों रिप्रजेंट करने वाली पॉलिटिक्स है वो ज़्यादा इस बहस को भखा रही है। इस करके सानू पूछना पै रहा है UCC का एजेंडा की। बड़ा सवाल जिहड़ा इस डिबेट दे विच असीं पुछण जा रहे, बड़ा सवाल तुहाडे सामने पिया। बड़ा सवाल यह है कि यूनीफॉर्म सिविल कोड की बहस देश नूं किहड़े राह ते लिजा रही है। इस सवाल ते बहस होगी। जिहड़ा पैनल साडे नाल है मैं तुहाडा तारुफ करा रहा, तो उस तो बाद डिबेट ओपन कर देवांगे। कर्नल जयबंत सिंह भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन है। कर्नल जयबंत सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है सर। सदेव सिंह रोपड़ कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है, रोपड़ साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। चरण सिंह बराड़ श्रोमणी अकाली दल स्पोक्सपर्सन है, चरण सिंह बराड़ तुहाडा बहुत स्वागत है। राजू विलियम सीनियर जर्नलिस्ट ने इस मुद्दे को बहुत बरीकी नाल बहुत नेड़े देखते हैं। राजू विलियम तुहाडा बहुत स्वागत है। सब तो पहला सवाल कर्नल जयबंत सिंह तुहानूं करना चाहूँ। कर्नल जयबंत सिंह मैं सारे पैनलिस्ट को ये तकीद करदा कि कृपा करके संजीदगी नाल इस डिबेट में शामिल होण सारे लोग। कर्नल जयबंत सिंह, ये यूनीफॉर्म सिविल कोड नाल होऊगा की सर? थैंक यू वेरी मच KP जी। पहले सब तो तुसीं मैनूं मौका दिता अज बोलण वास्ते। देखो पहली गल ते जिद्दां तुसीं कहा है कि यूनीफॉर्म सिविल कोड की डिबेट ते डिस्कशन कई बार बहुत सालों तो चलती जा रही है। कोई ना कोई ट्रिगर मिल जाता है उन्होंने चलाने वास्ते तो फिर वो फिर शुरू हो जाती है। अज तुसीं इस वास्ते डिबेट किया जिहड़ा तुसीं अपने आप ही दस दिता है कि ये मैटर जिहड़ा राज्य सभा दे विच रेस किया सीगा। साडे एक मैंबर ने किरोड़ी मल मीना जी ने इनू रेस किया सीगा ते उन्होंने ये कहा सीगा दैट एक पैनल बनाओ टू प्रिपेयर द UCC यूनीफॉर्म सिविल कोड फॉर इंडिया। एडी को उन्होंने गल कही सीगी। इस गल के उत्ते कुछ ओपोजिशन वाले काफ़ी भड़क उठे ते दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट सैशनस जिहड़े कि वाइस प्रेजिडेंट लै रहे सीगे ते उन्हां नूं काफ़ी एजिटेशन हुई। जिहड़े तरीके दे नाल ओह भड़के, उन्होंने बहुत संजीदगी दे नाल उन्हां नूं सारिआं नूं मौका देण दी कोशिश कीती कि तुसीं कहो, पर वाइको बहुत ज़्यादा इंटरप्शन कर रहे सीगे जिहदे नाल काफ़ी उत्थे एंगुइश हो गया। तो मेरे हिसाब के नाल एडा जिहड़े तरीके दे नाल इस गल नूं वायलेंटली ते बहुत बिलीजरेंटली इस गल नूं देखा गया है राज्य सभा दे विच, उहदे विच काफ़ी पॉलिटिक्स हैगे ने ते ओह अवॉइडेबल सीगे क्योंकि मीना जी ने तो सिर्फ एक पैनल की गल कीती है। वो पैनल दे नाल कितने कर्नल साहब पैनल बनूगा, एडवाइस होणगियां, डिस्कशन होगी, बहुत लंबा प्रोसेस है सर। मेरा सीधा सवाल है, आप टू द पॉइंट गल करिए कर्नल साहब, मेरा सीधा सवाल है यूनीफॉर्म सिविल कोड नाल होगा की सर? देश में कोई नवा आजूगा, क्रांति आजूगी सर कुछ देश में? हुण तुसीं बहुत वड्डा मतलब इको सेंटेंस दे विच तुसीं मेरे कोलों पुछ रहे होगा कि ये ते असीं सारी पूरी डिबेट दे विच ये करना है। बट मैं डिबेट नूं शुरू करने वास्ते एडा कह देना KP सिंह जी कि इहदी जिहड़ी डिमांड है ना यूनीफॉर्म सिविल कोड दी, है अक्रॉस द बोर्ड है। ये डिमांड सुप्रीम कोर्ट ने भी की हुई है साडे लॉ मिनिस्ट्री दे उत्ते कि तुसीं इस गल नूं फर्दर क्यों नहीं लैके जा रहे हो। हाई कोर्ट ने की है, इंटैलेक्चुअल्स दस रहे ने ते कितने ना कितने सारियां जिहड़ियां पार्टियां इहदा खिलाफगारी कर रही ने। नहीं कर्नल साहब तुसीं हवाले दे रहे हो, वो हवालियां दे दावेदार तुसीं हो सर। कर्नल साहब मेरा सीधा सवाल है सर, ये तुहाडे चोण मैनीफेस्टो में शामिल किया कि बाकी पार्टियों को पता नहीं सर इनकी वैल्यू की है? नहीं बाकी पार्टियां नूं भी पता है, वो नहीं करना चाहते फॉर पोलिटिकल रीजनस, पर असीं ये मनने आ ते मेरा ख्याल पूरा देश साडे नाल खड़ा है इस गल दे विच कि यूनीफॉर्म सिविल कोड नूं लिआउण दा टाइम आ गया है। जिन्नी आ जाएगी उतना ही बेटर है। ठीक है, मैं वापस आऊंगा। राजू विलियम सर एक छोटा टेक दे दियो, उस तो बाद मैं डिबेट ओपन करनी है। यूनीफॉर्म सिविल कोड की देश नूं लोड़ है सर? राजू विलियम इस वेले यूनीफॉर्म सिविल कोड एक एडा वड्डा एक मुद्दा है, टॉपिक है जिहदी दी तैयारी उहदी जिहड़ी उहनूं लागू करन दी जिहड़ी तैयारी हैगी है वो सही मानिया च होई नहीं और बड़ी विस्तार पूर्वक अक्रॉस द कंट्री जिन्ने भी स्टेक होल्डर हैगे है उन्हां दी जिहड़ी है सहमति उहदे विच बहुत जरूरी है। अगे चल के गल करांगे
ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੇਪੀ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ, ਪੈਨਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੈਨਲ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਫਾਦ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਬਾਰੇ ਉਹ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਅਸਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2022 ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੜੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੈਨਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 29 ਅਕਤੂਬਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਹਾਲੀਆ ਹੋਏ ਨੇ, 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸਾਮ ਤੇ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ 2024 ਤੱਕ ਇਹ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟ ਬਣੀ 1960 ਤੋਂ, ਉਸ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ 2024 ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਭਰੂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚੁਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਏਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਯੂਸੀਸੀ ਹੈ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਖਤਰਾ।
ਕੀ ਲੌਜੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਖਤਰਾ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫਿੱਟ ਹੋਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਤ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਤ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੂਗੀ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ, ਫਿਰ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਾਤ ਧਰਮ ਕੋਈ ਬਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ SCBC ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਿਪਟ ਜੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਨ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਂ ਫੜ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹੈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਪੈਨਲ ਬਣੇ, ਤੇ ਪੈਨਲ ਬਣਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੈਨਲ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਂਗੂ ਜੇ 30 ਚੋਂ 27 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, 3 ਪਾਓ ਨਾ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣ ਜੇ ਕਮੇਟੀ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋ ਜਾਊ। ਸੰਜੇ ਰੋਪੜ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ BJP ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਬਸ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ। ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ KP ਜੀ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਵ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਜੈਵੰਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਉਠਾਈਆਂ ਨਾ, ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾ, ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਚੱਕ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲਾਉ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਕਰੋੜੀ ਲਾਲ ਮੀਨਾ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਟਾਫਟ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੁਕਮਾ ਏਜੰਡਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਜਾਤਾਂ ਦਾ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਖਿੱਤੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਬਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ BJP ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਮਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਓਪਨ ਏਜੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਓਪਨ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ RSS ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲਵਾ ਮਾਝਾ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਊਥੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ BJP ਤੋਂ ਬਿਨਾ, BJP ਆਪਦੀ NDA 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। BJP ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਈਵਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ DMK ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ RJD ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ, TMC ਹੋਵੇ, CPI CPM ਹੋਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ। ਕਰਨਲ ਜੈਬਲ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਔਖਾ ਸਵਾਲ। ਕਰਨਲ ਜੈਬਲ ਸਿੰਘ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 23 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਐਨਡੀਏ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 23 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ 23 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਰ ਇਸ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੇਪੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਐਸਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡਾਟਾ ਹੋਣਾ ਕਿ 23 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚ ਲਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਸੀਸੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਟਰਨਲੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਨੂ ਕੇਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੀਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਕੋਡਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਟਨ ਪਰਸਨਲ ਲਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਗਰੈਸਿਵ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਫॉर ਵਿਚ ਦ ਟਾਈਮ ਹੈਜ਼ ਕਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਮੈਚੁਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੈਨਲਿਸਟ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨਲ ਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਆਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਚਲੋ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਪੈਨਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ। ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਰ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਲਓ ਨਾ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਉਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਕੇਪੀ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੰਟੈਂਟ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦ ਟਾਈਮ ਹੈਜ਼ ਕਮ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟੈਂਟ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟੈਂਟ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਗਰੈਸਿਵ ਲਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਥਾਟ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਦੇਵ ਰੋਪੜ, ਤੁਸੀਂ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੂਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਭੇਜਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਸ ਬਿੱਲ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੰਟੈਂਟ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟੈਂਟ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਫਰੈਂਕਲੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਰ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਦੋ ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਕਿਵੇਂ ਸਰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ, ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦਾ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਨੋਰਟੀ ਤੋਂ ਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਮਿਸਟਰ ਬਰਾੜ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਾਜੂ ਵਿਲਿਅਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਿਸਟਰ ਬਰਾੜ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ KP ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਮਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਧਰਮ ਹੋਰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਇੱਕ ਬਣਾਤਾ, ਫਿਰ ਐਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿਓਗੇ, BC ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡੋਗੇ, ਲਹਿਦਾ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਲਾਅ ਬਣਾਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਕਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਪੈਨਲਿਸਟ ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਲਾਈ ਸੀਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਹੀ ਕਹਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਐ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਇਹ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੈਨਲ ਬਣ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ? KP ਜੀ ਹਲੇ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੁਕਮਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 25-50 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜੇ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲੁਕਮਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਐ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਜੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ 15 MLA ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੈਨਲ ਦੀ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟੈਂਟ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। 2024 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗੌਰ ਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਟਾਈਮਿੰਗ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ 2024 ਦੇ ਜਨਰਲ। ਰਾਜੂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਰਾਜੂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਐਡ ਕਰਦਾ। ਰਾਜੂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਡਾ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਰੀਜਨਲ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ 2024 ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੈਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੈਨਲ ਦਾ ਭਾਵ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪੈਨਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਨਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਹਿਸ, ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 44 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਲਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਦ ਸਟੇਟ UCC ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹ ਸਮਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦ ਸਟੇਟ ਸ਼ੈਲ ਇੰਡੇਵਰ ਟੂ ਸਿਕਿਉਰ a uniform civil code for the citizens throughout the territory of India। ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਦ ਸਟੇਟ, ਕੇਂਦਰ, ਸ਼ੈਲ ਇੰਡੇਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਭਾਵ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਕਰਾਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਰਾਜੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਉਹ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕਦਮ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ BJP ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਔਰ ਇਹ ਜਦਾ ਕਦਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਹੈਰਿਟੈਂਸ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ 'ਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਜਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੌਖਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕਲਚਰ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਆਊਗੀ, ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰਾਜੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਜਮਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਰੋੜਾ ਰੱਪਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਵਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ
ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਵੇਂ ਅਵੇਸੀ ਹਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ? ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬੈਠੇ ਤੋਂ ਗਾਲ ਕੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਅਗਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਸੀ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ, ਗੋਆ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਯਾਰ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਧਾਰਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੇ 28 ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕੇਬੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। 25 ਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਵੀ ਕਈ ਘੇਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 25 ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਸਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗੀ? ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਡੰਡਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਡਰ ਪਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਧਾਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ? ਨਹੀਂ, ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ 33% ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਐਸਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 33 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20-25% ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਡਰ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਕਿੰਨੇ ਪਾਇਆ ਸਰ? ਬੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਐਸਸੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹੂਗੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਛੇੜੋ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਮਿਸਟਰ ਰੋਪੜ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਬਾਕੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਬੜੇ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਫੇਲ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਦੇਖੋ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲਿਅਰ ਸੀਗੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਧਰ ਯੂਸੀਸੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਤਾ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯੂਸੀਸੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀਤਾ ਬਚਾਉਣ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਾਂਡੀ ਪਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਵੱਜਣਾ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਉਸ ਚ ਪ੍ਰੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋੜ ਮਰੋੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਨਲ ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਆਊਗੀ ਸਰ ਜਾਂ ਏਕਤਾ ਭੰਗ ਹੋਊਗੀ? ਕਰਨਲ ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਓਡੀ ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸક્ષਮ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਏਕਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ UCC ਦਾ ਕੁਝ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਸੈਪਚੁਅਲੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਦਿਸ ਵਿਲ ਡੀਲ ਓਨਲੀ ਵਿਦ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਮੈਰਿਜ, ਡਿਵੋਰਸ, ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੌਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਅਧਿਨਿਯਮ 1955, ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ 1956, ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੂੰਨ ਆਵੇਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 1937, ਇਹ ਸਰ ਰਹਿਣਗੇ ਸਰ? ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਦੇਖੋ, ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਸਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿਣਗੇ ਸਰ? ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੁਕਮਾ ਏਜੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਸਰ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿਣਗੇ ਸਰ? ਲੁਕਣਾ ਏਜੰਡਾ ਦੇਖੋ, ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਇਟ ਆਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਵਿਲਨ ਜੀ ਪੂਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਖੋ ਨਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੋਟੇ ਧੜੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਧੜੇ ਆ, ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਰਖੋ ਨਾ। ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿਤੀਆਂ। ਲੈਟ ਮੀ ਟੇਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਜੂ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਪਲੀਜ਼ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਲਈਓ ਪਲੀਜ਼। ਰਾਜੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ UCC ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ UCC ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਜੈਂਡਰ, ਰਾਜੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਾਉਂਦੀ। I'm coming to ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ UCC ਦੇ ਨਾਲ will it ensure end of inequality and gender injustice? Let me just give you one example. ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ, ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਰਿਫਾਰਮ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਦਹੇਜ ਰੋਕੂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜ ਰੋਕੂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਹੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਇੱਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵਸੀਅਤ ਦਾ,
ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਨਲੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਗੇਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਰੋਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਭੂੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਫਾਦ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਰਾਜੂ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟੇਕ ਰਾਜੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜੂ। ਆਰਟੀਕਲ 44 ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਬਹਿਸ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 39 ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੈਲਥ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੀ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਚਲੋ ਕਿ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਲਥ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਾਸਟ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਲਾਸਟ ਟਿੱਪਣੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ, ਫਟਾਫਟ ਪਲੀਜ਼ ਬੋਲੋ ਜਲਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਜੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਪਰਟ ਔਨ ਅ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟਦੇ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਸਰ ਇਸ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਇਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਨਲਾਈਟਨਡ ਤੇ ਇੱਕ ਐਮੈਂਸੀਏਟਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਹਾਊਵਰ ਸਮਾਲ ਇਟ ਇਜ਼ देयर, ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਵਨ ਸਟੈਪ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਲਾਅ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਜੂ ਜੀ ਵਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਦੇਸ਼ ਰੋਪੜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। UCC ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਿਆ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।